या अली नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अजिल फरजहु। अल-फातिहा। बीमारों शफायाबी माटे मज़ारात मुक़द्दसा ज़ायरीन कराम अज़ादारान कराम पर्देदार औरतों की हिफाजत अमान इज़्ज़त कामयाबी वास्ते हर एक मोमिन हर एक दिली उम्मीद पूरी थाय। जे भी मोमिन जे भी काई व्याधि परेशानी दुखो गमों में मुब्तला होए अज़मत मुहम्मद वाल मुहम्मद अलैहिस्सलाम ना सदका थी अल्लाह जल्दी थी तेओ लोकानी तकलीफ़ों ने दूर फरमावे। जालिमोनी इस नाबूद जलील रुस्वा तबाह अने बर्बाद थवा वास्ते आपरा मरूमीनना दरजातनी बुलंदीनी वास्ते जन्नतुल बकी जन्नतुल मुअल्लानी तामीरीनी वास्ते इमाम ज़मान अलैहिस्सलामनो ज़ुहूर जल्दी थाय अमो इमाम ज़मान अलैहिस्सलामना साचा अंसारों में शामिल थई शके। खासो खास मजलिस हुसैन अलैहिस्सलामनी रूहानी अने बातिनी बरकतें जेमा कामयाबीनी चावी छे एनी हुसूली माटे आजनी रात में बधाई मोमिनीने कराम साथे मली खुलूसे दिल नि साथे एहतराम में जनाबे रसूल खुदा एहतराम में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम मा त्रन वक्त बावाज बुलंद सलावा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व तबीब नुफूसिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। व आलिहि त्वय्यिबीन त्वाहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। હું ધારું છું કે આજે
મને બી સૂતા સૂતા મજલિસ ભરવું જોઈએ, કેમ કે મજમો આટલો મોટો, આજની રાત સલવાત આટલી ધીમી, તો શાયદ એનો મતલબ એમ થાય છે કે મને બી સૂતા સૂતા મજલિસ ભરવું જોઈએ. બરાબર છે કે નહીં? એક દુરૂદ પઢીએ મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. મારા ભાઈઓ, રસૂલે ખુદાની હદીસ છે, જ્યાં મોમીન ભેગા થાય મોટા અવાજે સલવાત પરે છે, જે એને ફાયદો મળે છે બધું ફાયદો એક જગા ઉપર. એક મોટો ફાયદો સામાજિક ફામીની અંદર મળે છે, એ છે કે દિલોમાંથી નિફાક, હિપોક્રીઝી, મુનાફિકતપણો દૂર થઈ જાય છે, દિલની અંદર ખાલિસ્તા આવી જાય છે. એક દુરૂદ પઢીએ મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. આજની રાતના સૂરે મુબારકે અંબિયાની 107 નંબરની આયતને ઇન્તખાબ કર્યો છો મારા એક દોસ્તની માંગણી ઉપર. એનો સિજેસ્યો હતો આજે રાતના આ સીજે ઉપર તમે પડશું પોઈન્ટ ઇન્ટરોગેશન. તો એને પ્લીઝ કરી લીધો તો એ ગાલમાં મને બી ઇલાવું પહેર્યો. ચલો આજે એની ઉપર આપણે સૂરે મુબારકે અંબિયા 107 નંબરની આયત, અઝમતે पैगंबरे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अज़मते मोहम्मद वाले मोहम्मद, अज़मते इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम नो बयान करता कसीदो पढ़ता कुरान मजीदनी आयत कही रही છે, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन. ऐ मारा नबी, ऐ मारा हबीब, ऐ मारा रसूल, ऐ सरदार અંબિયા, અમોએ તમોને આ દુનિયા માટે નહીં, આલમીનની વાસ્તે આખા યુનિવર્સ માટે તમોને રહેમત બનાવીને મોકેલો છો. એક દરૂદ પઢીએ મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. વાકઈ રસૂલે ખુદા. एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाल मोहम्मद पर. રસૂલે ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફક્ત આ દુનિયા માટે નહીં, આખા યુનિવર્સ માટે છે ને રહેમતુલ લીલ આલમીન છે. ફક્ત મુસલમાનો માટે નહીં, કાફિરો વાસ્તે બી રહેમતુલ લીલ આલમીન છે. હું જજ્બાતી વાતો નથી કરતો, કુરાને મજીદની આયત નહીં રાખું, વક્ત ઉપર હું મજલિસ ખતમ કરી શકું. અબુ જહેલ આવ્યો હતો રસૂલે ખુદા સામે, ચેલેન્જ લઈને આવ્યો હતો. કઈ ચીજનો ચેલેન્જ? રસૂલે ખુદાની સદાકતનો ચેલેન્જ. જો કુરાન સાચી કિતાબ છે, સી Dieu existe, અલ્લાહ વહદહુ લા શરીક છે, જો તું સાચેને અલ્લાહનો નબી છો, કયામત સાચેને આવવાની છે, આ બરઝખ, જન્નત, જહન્નમ, આ ઉસૂલે દીન જે બી તું બયાન કરી રહ્યો છો વાકઈ હક છે, તો પછી ખુદાને કે મારી ઉપર અઝાબ નાઝિલ કરે. તમે જે આ ચેલેન્જ રસૂલે ખુદા માટે નથી, મનસબે રસૂલે ખુદા માટે છે. પણ જો રહેમતુલ લીલ આલમીન આને કહેવાય કે નાસ્તિકોને બી સુધરવાનો મોકો દેવામાં આવે છે, બે ઈમાનોને બી સુધરવાનો મોકો મળે છે. અબુ જહેલ હોય કે અબુ લહેબ હોય કે અબુ સુફિયાન હોય, કોઈ બી અબુ હોય, એને સુધરવાનો જે છે ને મોકો દેવામાં આવે છે. એ ના સુધરે, ફાયદો ના ઉઠારે, એ એની મરજી. પણ એને મોકો દેવામાં આવ્યો. એનો જવાબ શું દેવામાં આવ્યો? મારા નબી, આ જાહિલો જે વાત કરી રહ્યા છે કરવા દ્યો ને. મારા નબી, જ્યાર સુધી તમે અહીંયા જીવતા છો ને ત્યાર સુધી અલ્લાહનો અઝાબ નાઝિલ નહીં થાય. આજે તમે વિચાર કરો, આ જે સવાલ રસૂલે ખુદા સાથે કરવામાં આવ્યો, એ સવાલ જો જનાબે આદમની સામે કરવામાં આવત, નૂહની સામે કરવામાં આવત, ઇબ્રાહીમની સામે કરવામાં આવત, 1
અંબિયાઓની સામે આ સવાલ કરવામાં આવત તો કુદરત બી જલાલમાં આવીને એનો જવાબ આપત. પણ તમે જો રહેમતુલ લિલ આલમીન, માંગો તમે અઝાબ, માંગો તમે અઝાબ, નહીં આપું તમને અઝાબ. દુનિયામાં હવે ઓલો અઝાબ નથી આવવાનો, ન તો તુફાને નું આવવાનું છે, ન કોમે લૂત ઉપર જે પથ્થર બરસ્યા છે એ પથ્થર બરસવાના છે, ન તો આગ આવવાની છે આસમાનથી. કાંઈ નથી આવવાનું. હા, જે થાશે આખિરતમાં થાશે, દુનિયામાં નહીં, કારણ કે તમે મૌજૂદ છો. તો ફક્ત મુસલમાનો માટે નહીં, પૂરી આલમીન માટે રહેમત છે. દુનિયાની એક એક ક્રિએચર માટે રહેમત છે, ચાહે એ મલાઈકા કેમ ના હોય. આજે આપણે દર્શ લેવે આ આયતની તફસીરમાં સાહેબે તફસીરે અલ કૌસર લખી રહ્યા છે. જ્યારે આ આયત નાઝિલ થઈને રસૂલ ખુદા જિબ્રાઈલને સવાલ કરે છે, જિબ્રાઈલ, તો કે જી યા નબી અલ્લાહ. વિચાર કરો, કોણ જિબ્રાઈલ? માસૂમ સરદારે મલાઈકા છે. એને સવાલ કરે છે, જિબ્રાઈલ, આજે અલ્લાહ મને રહેમતુલ લિલ આલમીન કહીને બનાવીને મોકલ્યો છે, મારી રહેમતનો કોઈ એક ભાગ તને નસીબ થયો છે? તો કે હા યા નબી અલ્લાહ, મને બી નસીબ થયો. તો કે શું? તો કે હમણાં સુધી મને ડર લાગતી હતી કે અલ્લાહની ઇતાઅતમાં, ફરમા બરદારીમાં કાંઈક ભૂલ ના થાય ને ખુદા મને ગિરફ્તાર કરે. પણ જ્યારે ખુદા તમોને રહેમતુલ લિલ આલમીન બનાવીને મોકલ્યો ને, તો હવે મારી આખિરત માટે જે છે ને, મને ફિકર નથી. મલાઈકા માટે રહેમતુલ લિલ આલમીન, દુનિયા માટે નહીં, આખિરત માટે બી રહેમત છે. શાફીએ રોઝે જઝા, કયામતના દિવસે ગુનેગારોની શફાઅત કરવા વાળા છે. પણ વાત ના જો શફાઅત નસીબ થાય, આ બદનસીબી છે ના, બહુ મોટી બદનસીબી છે. તમે કહેશો કેવી વાત કરી રહ્યા છો? હા, હું રસૂલ ખુદાની શહાદતના સિલસિલામાં 3 થી 4 મજલિસ પહેર્યો હતો. મારો મોઝુ હતો ને રસૂલ ખુદાની કામયાબીનો રાજ શું હતો સેકરે? રસૂલ ખુદાની ઊંચ તાલીમ. એની અંદર એક વસ્તુ આ બી છે. આયતુલ્લાહ શહીદ આયતુલ્લાહ દસ્તે ગૈબ લખી રહ્યા છે કે પૈગંબરે ખુદાએ ફરમાવ્યું, હું તો રહેમતુલ લિલ આલમીન છું, મને રહેમતુલ લિલ આલમીન બનાવીને કોણ મોકલ્યો? અલ્લાહ રહમાનુર રહીમ, અલ્લાહ મારાથી વધારે મહેરબાન છે. એટલે મારી શફાઅતની કરવા પહેલા અલ્લાહ તાલા મુમિનો અને મુસલમાનોના ગુનાહ માફ કરી દેશે. મારી શફાઅત કેવા લોકો માટે છે? એ લોકો વાસ્તે છે જે લોકો ગુનાહને કબીરા કર્યા અને ત્યાર પછી તોબા ના કર્યા, ઇસ્તિગફાર ના કર્યા, સુધારો ના કર્યા. એ લોકોને જહન્નમ સુધી જવું પડશે અને ત્યાર પછી અમો આવી અને એની શફાઅત કરશું. તમને ખબર છે, આપણે જે ઇમામે જમાનાની ઇમામતના જમાનામાં આપણે જિંદગી બિતાવી રહ્યા છે, આપણી ખુશનસીબી ખબર છે શું છે? આપણી પાસે એક નહીં 14 રહેમતુલ લિલ આલમીન છે. રસૂલે ખુદા જ ફરમાવ્યા છે ને, અવ્વલુના મુહમ્મદ વ અવસતુના મુહમ્મદ વ આખિરુના મુહમ્મદ વ કુલ્લુના મુહમ્મદ. અમે બધાય પહેલા હોય, વચલા હોય કે આખિરના હોય, બધા મુહમ્મદ છે, બધા એક નૂરના ટુકડા છે, બધાય રહેમતુલ લિલ આલમીન છે. એક દરૂદ પढ़िए મોહમ્મદ व आले मोहम्मद पर. મુફસ્સરીન લખી રહ્યા છે, ફકત જાતે રસૂલે ખુદા રહેમત નથી. ના ના, ફકત જાતે રસૂલે ખુદા નહીં રહેમત નથી, તાલીમે રસૂલે ખુદા રહેમત છે. રસૂલે ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ જે ઇલ્મ, हिकमत, अखलाक, તાલીમ પેશ કર્યા, એ બધું રહેમતનો ભાગ છે. જેના વાસ્તે આપણે દુઆ કરે છે, અલ્લાહુમ્મા ઇન્ની અસઅલુકા મુજીબાત રહમતિક. પરવરદિગાર, તું મને તૌફીક દે, એવો કામ કરું કે તારી રહેમત મારી ઉપર વાજિબ થાય. રહેમત ક્યારે વાજિબ થશે આપણી ઉપર? જ્યારે આપણે તાલીમે રસૂલે ખુદા ઉપર અમલ કરશું, જ્યારે અખલાકે પૈગંબરે ખુદાને આપણે અપનાવશું, જ્યારે રસૂલે ખુદાને મૂકે
ઉકેલેલો કુરાને મજીદને આપણે ઉપાડી એના અહેકામ ઉપર અમલ કરશું. વાહ યા રસૂલલ્લાહ, તમે વાકઈ રહેમતુલ લિલ આલમીન છો. તમે આવી અને સમજાવ્યા છો દુનિયાને કે એક ઇન્સાનની શું વાલ્યુર, શું કદર અને શું કિંમત છે. અલ્લાહે ઇન્સાનને ફક્ત પેદા નથી કર્યો, આ ઇન્સાનને કેટલી મોટી ઇજ્જત આપ્યો છે, કેટલો મોટો માન આપ્યો છે, કેટલો મોટો એહતરામ આપ્યો છે, અશરફુલ મખલુકાતનો દરજ્જો આપ્યો છે. એ અમોને કોઈ સમજાવ્યા હોય તો તમે સમજાવ્યા છો. યા નબી અલ્લાહ, એક દીકરી મનહૂસ નથી, દીકરી જે છે ને જિલ્લત નથી, દીકરી ઇજ્જત છે. એ જો દુનિયાને કોઈ સમજાવ્યા હોય તો તમે સમજાવ્યા છો. આજે જિલ્લત સમજવા વાળા આટલો બી વિચાર નતા કરતા કે એ લોકોનો દુનિયામાં જન્મ થયો એ પણ દીકરીના જરિયાથી, કે એમની માં બી તો કોઈની દીકરી હતી. આજે જેટલી દીકરીઓની જાન બચી અને નસ્લે આદમ આગળ વધી. મેર્સી બકુ યા રસૂલલ્લાહ આપણી ભાષાની અંદર. એ તમારી તાલીમ, એ તમારી રહેમત છે. ઇન્સાનના અખલાક કેવા હોવો જોઈએ એ તમારી રહેમત અમોને શીખાયરા છે. એક દુરૂદ પઢીએ મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. બસ ટૂંકની અંદર, યા રસૂલે ખુદા, જો તમે અને તમારી તાલીમ ના હોત તો ફક્ત મક્કા નહીં, આખી દુનિયા અબુ જહેલોથી ભરી ગઈ હોત, આખી દુનિયા અબુ લહેબોથી ભરી ગઈ હોત, આખી દુનિયા અબુ સુફિયાનિયતથી ભરી ગઈ હોત. આ તમારો એહસાન છે કે આવી અને એ ગંદગીને દૂર કર્યા, નફ્સની તહારત કર્યા, ઝાયરી બાતની નજાસત ગંદગીથી અમોને દૂર રહેતા શીખાયરા. આજે જે છે ને બે સાદિકીનની વિલાદત છે. બસ અઝીઝાને મોહતરમ, વક્તની કમીના કારણે બે માસૂમનો જિક્ર અને તાન નાના વખતની અંદર બયાન કરવું બહુ જ મુશ્કેલ છે. પણ એના માટે જે છે ને હું ફક્ત એક બે વાક્યા રસૂલે ખુદા, એક બે વાક્યા ઇમામે સાદિકના બયાન કરી અને તમારાથી રૂખસત લઈ લઉં. તમારી બી જહેમત જલ્દીથી કબૂલ થઈ જાય. એક દુરૂદ પઢીએ મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. ગયા વર્ષે હું તમારી સામે રાખ્યો હતો વાત. ઇમામ અલી કીધા કોઈ રસૂલે ખુદાની કદર ના કર્યો, રસૂલે ખુદાનો મેરસી ના કર્યો, બેકદરી કર્યા. હાલાકે આખી કોમ ઉપર જે છે ને એનો એહસાન હતો. કોઈ અમારે અહેલે બેતની કદર ના કર્યો, હાલાકે અમારો એહસાન જે છે ને આખી કોમ ઉપર છે. અને મુમિનોની બી કોઈ કદર નહીં કરવામાં આવે એટલે કોઈ નવી વાત નથી કે એના માટે આપણને કામ નથી કરવાનું. આવો આપણે રસૂલે ખુદાની કદર કેવી રીતે કરી શકે છે? ભાઈ, રસૂલે ખુદાની કદર કરવું છે ને, વફાતના દિવસે એક જુમલો કહ્યો હતો ને, એ યાદ દેરાવીને આગળ વધી જાઉં કે આજે દુનિયા પાસે ટાઈમ નથી અમારી ધર્મની કિતાબ વાંચવાની, સમજવાની. એ પોતાના ધર્મને મૂકી દીધો, આપણા ધર્મની કિતાબો વાંચશે કે સાંભળશે. એની પાસે ટાઈમ નથી કે એને ઇન્ટરેસ્ટ બી નથી. ના, આપણા અખલાક, આપણા કિરદાર, આપણી સોચ, આપણી ફિક્ર એ એક કિતાબ છે કે જે બતાવે છે કે આ રસૂલ કેવા હતા, શું શીખાડી ગયા છે આ કોમને. હા, આવો રસૂલે ખુદા ઉપર તમને ખબર છે મુસલમાન બે મોટામાં મોટા જુલ્મ કર્યા છે. ફક્ત મુસલમાન નહીં, અમુ મોમિનો બી રસૂલે ખુદા ઉપર બે જુલ્મ કર્યા છે. કોશિશ કરે કે આ બે જુલ્મને આપણે હટાવે જેટલી હદ સુધી. એ બે જુલ્મ ક્યાં છે આજે હું એક જ બયાન કરીશ, આઈંદા બીજી કોઈ મજલિસની અંદર બીજો. જે જમાનો જહાલતનો હતો, ગુમરાહીનો હતો, હા, રસૂલે ખુદા હજી જે છે ને એલાને રિસાલત નથી કર્યા. એ જમાનાની અંદર બી આખો અરબ રસૂલે ખુદાને શું કહેતો હતો, કઈ નામથી યાદ કરતો હતો? તમે સાદિક છો અને તમે અમીન છો. એટલે તમે સાચા છો અને તમે કોઈની અમાનતમાં ખયાનત નથી કરવાના. રસૂલે ખુદા એલાને નબુવત કરતી વખતે બી એ જ વસ્તુ યાદ દેરાવ્યા.
કે જો હું તમને કહું કે આ ડુંગરની પછવાડે કોઈ ફૌજ આવે છે તમને મારવા માટે, તો કે તું સાદિક અને અમીન છો, તું ખોટું નહીં બોલ. નહીં આવતી હોય ને તો બી અમે માની જશું, કારણ કે તું કીધો છો એટલે તું કોઈ બી દિવસે ખોટું નથી બોલી શકતો. વિચાર કરો, આજે મુસલમાનની જબાનની શું કિંમત છે? મુસલમાનોને એક તરફ રહેવા દે, મોમિનોની જબાનની શું કિંમત રહી છે? હાલાંકि તાલીમે આલે મુહમ્મદ અલૈહિસ્સલામ એ છે, જેની જબાનની કિંમત નથી ને એના ઈમાનની બી કિંમત નથી. આ જબાન છે ને ચાવી છે, સેલાકલે. આ જબાન દિલને ખોલે છે. બાકી જો જબાન નથી સરખી તો તમે યાદ રાખજો, દિલ હંમેશા કારોનો કારો રહેવાનું છે. હું દલાઈલ બી આગલી મજલિસોની અંદર તરબિયતે ઔલાદ ઉપર જે આવવાનું છો એની ઉપર ઇન્શાઅલ્લાહ તમારી સામે રાખીશ. આજે હું જબાન ઉપર નહીં, સદાકત એક કોશિશ કરે, કમસ કમ જે છે ને પોતા સાથે સાચું બોલે. બીજા સાથે પછીથી બોલશું, બીજા સાથે પછીથી બોલે. પેલા પોતા સાથે તો સાચું બોલે. છે હિંમત હોય તો આરીસા સામે ઊભા રહે અને કહે, એ મૌલાના, બીજાને તમે નસીહત કરો છો, તમે ભૂલી ગયા તમારામાં આ છે, આ કરો છો, એ બરાબર છે? પોતાને સવાલ કરે અને પોતા સાથે સાચું બોલે, અને આરીસામાં પોતાની સૂરત જોઈ અને સંસેરી તેની સાથે પછી કહે, ના, આ ખાલી ખોટા વહેમ છે શૈતાનના, હું એવો નથી. અલ્લાહ પાસે તૌફીક માંગે. એ વસ્તુમાં હું નથી દાખલ થવા માંગતો. હું બીજી વસ્તુની અંદર, અમાનત. યા ખુદા, આજના જમાનાની અંદર જે બી માણસ, કોમ હોય કે પરકોમ હોય, નાસ્તિક ઉપર આપણે ભરોસો કરી શકે છે કે એ મારી અમાનતમાં ખયાનત નહીં કરે. પણ જે બી માણસ મોમિન અથવા મુસલમાન ઉપર ભરોસો કર્યો છે એને પછતાવું કર્યો છે. એ પછી બધી જગ્યા આખી દુનિયાની અંદર, હું અહીંયાની વાત નથી કરતો, નિવો ઇન્ટરનેશનલ વાત કરું છું. તમે જાઓ આપણી હાલત, જે બી માણસ ભરોસો કર્યો છે એ પછતાનું છે. આવો રસૂલે ખુદાને પાસે જુઓ, રસૂલે ખુદા શું તાલીમ દઈ ગયા. આ એક વસ્તુને આપણે જીવતી કરીએ આજની મજલિસની અંદર. રૂહે બતુલ ઇમામે ઝમાના બી દુઆ દેશે. રસૂલે ખુદાના છેલ્લા દિવસો છે, જઈ રહ્યા છે, 2-3 દિવસના મહેમાન છે. રસૂલે ખુદા કહે છે, બિલાલ મને સહારો દે, મારી મદદ કર. તો કે શું? એલાન કર કે આજે બધા મસ્જિદની અંદર ભેગા થઈ જાય. બધા, યા અલી મને સહારો દો, મસ્જિદમાં લઈ જાઓ. મસ્જિદ આખી ભરેલી છે. રસૂલે ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ મિંબર ઉપર જાય છે, ખુતબો પઢે છે. હું હવે ખુદાની બારગાહમાં જઈ રહ્યો છું. તમે હિદાયત ઉપર બાકી રહી શકો એના માટે હું આ તાલીમ, આ વસિયત કરું છું. એની અંદર કહે છે કે એક વસ્તુ એ છે કે જે ખુદા બી માફ નહીં કરે. જો કોઈ બી માણસ એને હું વાયદો કર્યો હો અને એ પ્રોમિસને હું પૂરી ના કર્યો હો, યા તો કોઈ બી માણસનો એક સમથિંગ બી, કોઈની અમાનત મારી પાસે રહી ગઈ હોય તો આવે મારી પાસેથી અમાનત લઈ લેવે. એની તમે જો રસૂલ ખુદા કેવા હમદર્દ હતા. એક માણસ ઊભો થાય છે, યા નબી અલ્લાહ, મારી અમાનત છે તમારી પાસે. તો કે શું? તો કે યા નબી અલ્લાહ, તમે મને કીધા હતા કે જો હું નિકાહ કરું, હિંમત કરું શાદી કરવાની, મારી હાલત ખરાબ છે, તો તમે મને આટલી રકમ આપશો. રસૂલે ખુદા કહે છે, આ માણસ સાચી વાત કહે છે, મારા ઘરેથી આટલી રકમ લાવીને એને આપી દો. જો રસૂલે ખુદા કેવી રીતે સેન્સિબિલિઝે કરતા હતા કોમને, કેવી રીતે મદદ કરતા હતા. અહીંયા રસૂલે ખુદા ઊભા છે, કહે છે જો કોઈની અમાનત કે જુલ્મ લઈ અને જે છે કબરમાં જાઉં, એ બહુ મોટી જિલ્લત છે, બહુ જ મોટી અઝિયત છે. આના જેવી કોઈ ખરાબ વસ્તુ નથી. એના માટે હું તમને કહી રહ્યો છું, s'il vous plaît, કહેવાનો માની અને મફહૂમ એ હતો, મારી ઉપર મહેરબાની કરો. કોઈનો કાંઈ જુલ્મ રહી ગયો હોય, કાંઈ અમાનત રહી ગયો હોય તો અહીંયા ઊભો રહીને મારી પાસેથી લઈ લે. કિસાસ બી લઉં હોય તો મારી પાસે ઊભા રહી લે. અસ્વદ ઇબ્ને કૈસ નામી સાહાબી ઊભો રહે છે. તો કે યા નબી અલ્લાહ, તો કે જી, મારો એક હક છે તમારી પાસે. શું? તો કે તમે આ લડાઈથી પાછો આવતા હતા, તમારા જાનવરને તાજિયાનો મારવા માટે જ્યારે તમે ઊંચો કર્યા ને, તો એ તાજિયાના મારી પીઠ ઉપર લાગ્યો અને મારી પીઠ ઉગારી હતી. હું જે છે કાંઈ કુર્તો કે કાંઈ નહોતો પહેર્યો.
મને ખપે છે આજે હું બદલો લઉં. પૈસા કાંઈ નથી, એક પૈસો ઉધાર નથી, પણ તમે મારી ઉપર આ ભલે જાણબૂਝ કરીને ના હોય, પણ યા નબી અલ્લાહ તમારો ચાબુક મારા પીઠમાં લાગ્યો છે, મને બદલો ખપે છે. બધા અસહાબે રસૂલા સાંભેરા રોવા બેસી ગયા. કૈસ આવી હાલતની અંદર રસૂલે ખુદા મહેમાન છે, એની હાલત તો જો ઊભા નથી રહી શકતા, એને સહારો દઈ મદદ કરીને અહીંયા લાવ્યા છે, મદદના વસીલાથી આ મિંબર ઉપર આવ્યા છે ને હમણાં બીજો એની બાજુમાં સહારા દેવા વાળા છે. આવા ટાઈમે તું આવી ડિમાન્ડ કરે છે, પેલા કરી રહ્યો હતો, તું એક કામ કર, અમારાથી બદલો લે. તો કે ના, je ne suis pas d'accord, મને તમારા સાથે બદલો ખપતો જ નથી. યા નબી અલ્લાહ, મને આ તકલીફ તમે આપ્યા છો, મને બદલો તમારી પાસે ખપે છે. રસૂલે ખુદા રાજી. મારા જેવો માણસ હોય તો હમણાં કેટલો નર્વે થઈ જાય, કેટલી બદવા દે દેવે છે કે નહીં? આ બોલ્યા કાંઈક. હા, તો પછી હું જો રસૂલે ખુદા જ્યાં હુકૂકની વાત આવે છે, હા, તો રસૂલે ખુદા કહે છે હું જ્યારે સફરમાં જતો તો આ તાઝિયાનો લઈ જાઉં. એ મારો સફરનો જે તાઝિયાનો છે, ઓલો જાનવરને મારવાનો, હંકારવાનું કે જલ્દી જાય, એ ઘરે છે, જાઓ મારી ફાતેમાને કહો એ તાઝિયાનો આપે. તરત જ જે અસાબે રસૂલ દોડીને આવ્યા, જનાબે બિલાલ હોય કે બીજા કોઈ હોય, નામ અલગ અલગ લખેલા છે, મતલબ સમજવું છે. આવીને કહે છે, બિનતે રસૂલે ખુદા, તમારા બાબા રસૂલે ખુદા તાઝિયાનો માંગ્યા છે. શહેઝાદી રોઈને કહે છે, આ વખત મારા બાબા આટલા બીમાર છે, ક્યાં સફરમાં જશે, કેમ કરતા? ત્યારે આ સાહેબ કહે છે, શહેઝાદી વાત સફરમાં જવાની નથી, વાત અહીંયા તાઝિયાના મારવાની છે. અમે લોકો છે ને અમારી પીઠ ખુલ્લી રાખીને ઊભા રહી ગયા, અમારાથી બદલો લે, અમારા નબી બહુ બીમાર છે, ઊભા નથી રહી શકતા. પણ ઓલો માનવા માટે કેસ તૈયાર નથી. ફાતેમા રોયા. એ તાઝિયાનો કાઢી એને તો આપ્યા. હસન હુસેન નંઢા હતા. બોલાવે છે, બેટા જાઓ તમે મસ્જિદ નબવીમાં દોડતા જાઓ, રોઈને કૈસને કહો મારા નાના બીમાર છે, આ તાઝિયાના તું અમારા પીઠ ઉપર માર, પણ અમારા નાના ઉપર રહેમ કર. અહીંયા હસન હુસેન દોડતા આવ્યા. મેં ઇમાજીને જનાબે કૈસ અહીંયા ઊભા છે. નો જનાબે રસૂલ ખુદા કહે છે, એને શા માટે તમે ફોર્સ કરો છો? મૂકી દો, રસ્તે આ votre place. હકની વાત છે. અહીંયા કહે છે, કૈસ લે, મારી પીઠ હાજર છે કે તું મને તાઝિયાનો માર. ત્યાર પછી જે છે ને જનાબે કૈસે શું કર્યા? એ કે ના, એવી રીતે નહીં. તો કે કેવી રીતે? તો કે મારા શરીર ઉપર કોઈ કુર્તો ના હતો, શેમીઝ ના હતો, અને તમે પહેર્યા છો કુર્તો. રસૂલે ખુદા જ્યારે આ સાંભળ્યા એનો કુર્તો ઉતાર્યા. ઇમાજીને આ રસૂલે ખુદાનો મદીનો છે, આ ઓલો મક્કા નથી, બીજી કોઈ જગા નથી, બધા મુસલમાન ભરેલા છે. એ કુર્તા હટાવ્યા અને કહે છે કે લે કૈસ, તું માર મને. જનાબે કૈસ તાઝિયાના લઈને બાજુમાં જાય છે અને તાઝિયાનાને નીચે ફેંકી, જે મોહરે નબુવત હતો ને અલ્લાહ તાલા તરફથી ઓલી સ્ટ્રેન્થ તેમ્રે નબુવતની જે સૂરજ માફક ચમકતો હોય, એને જાય અને ચૂમીને બોસો લે છે. તો કે યા નબી અલ્લાહ, મારી મજાલ કે હું તમને તાઝિયાના મારું? બસ યા નબી અલ્લાહ, એક આરઝુ હતી કે દુનિયાથી તમે જઈ રહ્યા છો, આ છેલ્લો મોકો છે, હું આ મોહરે નબુવતની ઝિયારત કરવા માંગતો હતો, એને ચૂમવા બી માંગતો હતો કે હવે મારા હોઠો ઉપર અલ્લાહ અઝાબ નહીં નાઝિલ કરે. તમે વિચાર કર્યા, આ છે રસૂલે ખુદા, છેલ્લી ગરી. આટલો થઈ ગયો. હું હોતો સવા, હું તમારી સામે મિંબર ઉપર બોલ્યો કે ના બોલ્યો? હવે તમે લોકો ઊભા ના રહ્યા તો મારો કાંઈ માંગ કહેવાય? allez, je m'en vais, je suis un Québécois, je pars, au revoir, bye bye. બરાબર ને? એ રસૂલે ખુદાની તાલીમ નથી. ના, રસૂલે ખુદા અમાનતની વાલ્યર બતાવ્યા. તમને ખબર છે શું કર્યા? જ્યારે છેલ્લી ઘડી આવી ને, યાલી, તો કે જી, તો કે મારી વફાત પછી મીનાના મેદાનમાં તમે આનોસે કરતા રહેશો. મીનામાં જ્યારે જે છે બધાય હાજીઓનો સાંતરે બધા ત્યાં ભેગા થાય, આનોસે કરતા રહેજો, ત્યાં કરજો નહીં, આનોસે કરતા રહેજો. કોઈનો કાંઈ હક રહી ગયો એ રસૂલે ખુદા પાસે, યા તો કોઈને રસૂલે ખુદા વાયદો કર્યા હોય, પ્રોમિસ કર્યા હોય અને પૂરો ના કર્યા હોય, તો આવો એ પ્રોમિસને હું પૂરા કરું. હું બી તો પ્રોમિસ કરું છું, પૂરા કરું છું. મને પૂછતા નહીં, અલ્લાહ ગફૂર રહીમ છે,
પણ આ રસૂલ ખુદાની તાલીમ નથી. મને આ સુધારવાનું છે. તમને ખબર છે રિવાયતના જુમલા શું કહે છે? જ્યાર સુધી ઇમામ અલી જીવતા હતા, જ્યાર સુધી ઇમામ અલી જીવતા હતા, રસૂલે ખુદાના વફાતના 30 વર્ષ સુધી ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ એક માણસને રાખ્યા હતા મીનાના મેદાનની અંદર. એક ફેરે નહીં, ચાલુ આ ગ્રુપ પાસે, ઓલા ગ્રુપ પાસે, ઓલા ગ્રુપ પાસે. હાજીઓ, રસૂલે ખુદાની પાસે તમારી કોઈ અમાનત રહી ગઈ છે, કોઈ પ્રોમિસ રહી ગઈ છે, આવો અલી પાસે તમારી અમાનત લઈ લ્યો. તમારી પ્રોમિસ નહીં પૂરી કરે. ઇમામ અલીની શહાદત થઈ. ઇમામે હસનના 10 વર્ષ સુધી આ આનોસે થતા રહ્યા. ઇમામે હસનની શહાદત થઈ ગઈ સન 50 હિજરીમાં. ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ કરબલા તરફ રવાના થયા. ત્યાર સુધી હર વર્ષે મીનાના મેદાનની અંદર આ એક એનાઉન્સ થતો હતો, રસૂલે ખુદાની કોઈ અમાનત રહી ગઈ હોય, કોઈને પ્રોમિસ કર્યા હોય, પૂરો ના કર્યા હોય, તો આવો અમારી પાસે, અમે પ્રોમિસને અદા કરશું, અમે અમાનતને અદા કરશું. રસૂલે ખુદાની વફાત 11 હિજરી શરૂઆત, હુસૈનની શહાદત 61 હિજરી, 60 વર્ષ સુધી રસૂલે ખુદા એનાઉન્સ કરતા રહ્યા. મને ને તમને શું સબક આપે છે? અમાનત કઈ ચીજને કહેવાય? મારા ભાઈ, એક સુઈ બી માફ નથી. મારા બોલ નથી, હદીસ નહીં બયાન કરું, ના, વખત નથી, મને જલ્દીથી ખતમ કરવું છે. Vous voyez une aiguille, ça coûte combien une aiguille? Même pas 5 centimes. 5 સેન્ટીમમાં બી એક સુઈ નથી વેચાતી. કોઈ એક સુઈ જે છે ને વેચવા માટે બી તૈયાર નથી. તમે કોઈ દુકાનદાર પાસે જાશો ને, સિર્ફ પ્લે ના તું મને એક સુઈ વેચી દે ને, એ આમ જ કરી કે મારો સદકો લઈ જા, એક સુઈ હું નથી વેચવાનું, લઈ જા, આટલી નાની કિંમત હું લઈને શું કરું? બરાબર છે કે નહીં? પણ રસૂલે ખુદા શું કહે છે? આ સુઈ નથી એક, આ સુઈ નથી. આ સુઈ કોઈના હાથમાં કૂચી જાય કેવો લાગે છે? કયામતના દિવસે કોઈની એક સુઈ બી રહી જશે ને, સુવા બનીને તમારા શરીરની અંદર ખોસારવામાં આવશે અને માફ નહીં થાય. તમારી નેકીઓ એ માણસ લઈ લેશે, એના ગુનાહ તમારી પાસે આવશે. એક સુઈ બી માફ નથી. હવે એ હક મા બાપનો હોય, બાયરી ધનીનો હોય, ઔલાદનો હોય, પડોશીનો હોય, કોમનો હોય, પરકોમનો હોય, ના, માફ નથી, 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 નથી માફ. અલ્લાહ ગફૂર રહીમ છે પણ માફ નથી. અલ્લાહ દયાળો છે પણ માફ નથી. અલ્લાહ અરહમુર રાહિમીન છે પણ માફ નથી. આ શીખવાડી રહ્યા છે રસૂલે ખુદા. હવે તમે મને નહીં પૂછતા, મૌલાના આટલી લાંબી મજલિસ પહેર્યા, તમારી પાસે કેટલી અમાનત પહેરી છે? એમાં મારું શું વાંક કહેવાય? મને તો હજી ઝિયારતમાં જાઉં છે, મને ઉમરામાં જાઉં છે, હું બી તો થાકી જાઉં છું. મને બી તો જે છે ને હવે કોંઝેમાં જાઉં જોઈએ, થાકી ગયો છું. બરાબર ને? હા, મને બી રેસ્ટોરાંમાં ખાવા જવાનું હોય. પણ પછી તમે આવી હાલતની અંદર અમાનત ક્યારે અદા કરશો? ઓંવેરા આપરે. અને આ ઓંવેરા આપરે એવી ખરાબ વસ્તુ છે, જ્યારે મલિકુલ મોત આવશે ને ત્યારે સમજમાં આવશે. કોશિશ કરે એ ટાઈમ ના સમજીએ, હમ ના સમજીએ. એક દુરૂદ પढ़िए મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. ઇમામે સાદિકનો બી હું એક જ વાક્યો બયાન કરીશ અને પછી તમારી જહેમત તમામ. ઇમામે તાહિર, ઇમામે ફાઝિલ, इमाम साबिर, इमाम कायम, अबू अब्दुल्लाह, अबू मूसा, अबू इस्माइल, सादिक़े औले मोहम्मद, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम. कौन इमाम सादिक? जे अल्लाहના એહસાનનું નામ છે. જજ્બાતી વાત હું નથી કરતો, ના 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 ના. ઇમામે બાકીર અલૈહિસ્સલામ પોતાની એક હદીસની અંદર ફરમાવે છે કે મારો આ દીકરો જાફરે સાદિક અલ્લાહના એ ખાસ અમુક ચૂંટાયેલા બંદાઓમાંથી છે કે જેના વજૂદથી, જેની મોજૂદગીથી અલ્લાહ તાલા પોતાના બંદા ઉપર એહસાન કર્યો છે અને આ મારો જાનશીન. પણ ઇમામે સાદિક કેમ દુનિયામાં આવ્યા? હું ધારું છું
માના જરિયાથી આવ્યા ને. કોઈ તો એની માં હશે ને, તો એ માનું નામ શું હશે ખબર નથી મને. આજની રાતના તો યાદ આવવું જોઈએ ને. નામ છે જનાબે ફાતિમા, કુનિયત છે ઉમ્મે ફરવા. કેની દીકરી છે? એ દીકરી છે જનાબે કાસિમની, જે દીકરા છે મુહમ્મદ ઇબ્ને અબુ બકરનો. આ એની વફાદારીનો. મુહમ્મદ ઇબ્ને અબુ બકર એ શખ્સિયત છે કે જેના બારામાં ઇમામ અલી કીધા એની વફાદારીને જોઈને, એની મોહબ્બતને જોઈને, મુહમ્મદ ઇબ્ને અબુ બકર મારો દીકરો છે, જે ભલે એની સુલભમાંથી આવ્યો પણ આ મારો દીકરો છે. હર મેદાનમાં ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામનો સાથ દીધો છે. એની બેનથી બી વિરુદ્ધમાં ચાલ્યો ગયો, ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામને સાથ દીધો. આખિરમાં ઇમામ અલીની મોહબ્બતમાં એને કેવી રીતે શહીદ કર્યા? ગધેરાની શેર ચામડીની અંદર રાખી ઉમરે આસે એને જીવતો જીવતો બાળી નાખ્યો. અને એની શહાદત ઉપર ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ જે છે મરસ્યો પહેર્યા હતા. ઇન્શાઅલ્લાહ વતાલા એની ઉપર આપણે પછીથી ગુફ્તગુ કરશું. આ મુહમ્મદ ઇબ્ને અબુ બકર એનો દીકરો જનાબે કાસિમ, એ પણ ઇમામે સજ્જાદ અલૈહિસ્સલામના સહાબીમાં હતો, નેક પરહેઝગાર હતો. એની દીકરી હતી જનાબે ઉમ્મે ફરવા. એની ફઝીલત માટે આટલો જ કાફી છે કે અલ્લાહ એને જે છે ને એક ઇમામની માં બનવું નસીબ કર્યો છે. ઇમામે સાદિક અલૈહિસ્સલામ, મને જે વાક્યો બયાન કરવું હતો આજે નહીં કરું. કાલેની મજલિસના શરૂઆતમાં એક દરસી વાક્યો બયાન કરી, સાવ નાનો વાક્યો બયાન કરું અને ખુદા હાફિઝ. નતીજો બી કાલે રાખીશ, આજે નહીં રાખું. અઝીઝાને મોહતરમ, ઇમામે સાદિક અલૈહિસ્સલામનો જમાનો. હું જે જુમેરાતની મજલિસ પહેર્યો હતો અને જે અમારો સેમિનાર ઇમામે જમાનાના મૌઝુ ઉપર થયો હતો, એની અંદર જે મસલો રાખ્યો હતો કે મસલે બધા અલ્લાહની કેટલી મોટી મહેરબાની છે, એ ના હોત તો અમે હલાક થઈ જાત, સુધારવાનો મોકો મળે છે આપણને. એની ઉપર એ બધી વસ્તુ યાદ નથી દેરાતો, ફક્ત એક વાક્યો. ઇમામને ઇમામ માયના છે ને તો એની ઉપર ભરોસો કરે. ફક્ત ઇમામ ના માને. કેવી રીતે ભરોસો કરે? એની તાલીમ ઉપર, એના ફરમાન ઉપર. તમે મને સવાલ કરો, મારો પૂરો ભરોસો ફાલ ઉપર છે. હું તમને સાચી વાત કહું છું. હમણાં કોઈ માણસ આવીને કહે મૌલાના સાહેબ તમારી ફાલમાં આ છે, હું એની ઉપર ભરોસો કરીશ. ઇમામે સાદિક ઉપર ભરોસો નહીં કરું. જે મને કીધા છે તું સદકો દેજે, જે મને કીધા છે અલ્લાહની કિસ્મત કોઈ બદલી શકે છે ને તો એ દુઆ છે. જેવી રીતે દોડી નથી ફીલા કૂદરે, કેવી રીતે તમે હાથેથી આમ તોડી લ્યો છો, દુઆ એવી રીતે કઝા અને કદર આવાવાળી બલા પરેશાની બદનસીબીને તોડીને ફેંકી દે છે. સદકો હથિયાર છે, એને તમે અપનાવો. બસ એક જ વાક્યો. ઇમામે સાદિક અલૈહિસ્સલામનો જમાનો હતો અને ઇમામે સાદિક અલૈહિસ્સલામની એક બહેતરીન જમીન હતી. એ જમીનના બે ભાગ હતા, પાર્ટનરશિપમાં હતા. એક ભાગ ઇમામે સાદિક, એક ભાગ જે છે ઓલા મુસલમાન ભાઈનો હતો. પણ એ જમીનની ખૂબી એ હતી, એક તરફ પાણી હોય, બીજી તરફ પાણી ના હોય. હવે ઓલો માણસને શું થયો? ઇમામે સાદિક પાસે આવે છે, મને પાર્ટનરશિપ નથી ખપતી. હા, આપણે ભૂલી ગયા, આપણે બધાને દુનિયાને રમાડી શકે છે, ઇમામને નથી રમાડી શકતા. રમાડવા જાશો આપણે જ ખીલોના બની જવાના છે. આ રહ્યો એ કે મૌલા હું પાર્ટનરશિપ તોડી નાખવા માંગુ છું, આપણે આ જમીનને વેચી નાખે અને 50-50, યા તો તમે મને રકમ આપી દો યા હું તમને રકમ આપી દો. ઇમામ કહે છે ના, મને જમીન રાખવું છે. તો કે અડધો ભાગ. તો કે ઠીક છે. તો ઇમામ અલૈહિસ્સલામ કે ચલો આપણે જમીનના બે ભાગ કરે. તો એ કે એમ નહીં, હમણાં નહીં, આપણે કુરા નાખશો, તિરાજો સોર કુરા. એની ઉપર બી આખી મજલિસ હશે ઇન્શાઅલ્લાહ વતાલા, કુરાન મજીદની આયતની રોશનીમાં. અલ્લાહના નામથી આપણે તિરાજો સોર કરે. જેનો નામ આવે એની ઓરી પાણીવાળી જમીન, અને જેનો નામ ના આવે એને સૂકી જમીન લેવું પડશે. એ હું હો કે તમે હો? તો કે કબૂલ છે મને. ઇમામે સાદિક અલૈહિસ્સલામ કહે છે ઠીક છે, ચાલો આપણે તિરાજો સોર કરે, કુરા નાખે. તો કે ના ના હમણાં નહીં. તો કે હમણાં નહીં? તો કે જ્યારે હું કહું ને ત્યારે. બહુ હોશિયાર સમજી રહ્યા છે ને. જ્યારે અક્કલ વધી જાય, એજ્યુકેશન વધી જાય ને તો ઘણી વખતે છે ને આવી ભૂલ ઇન્સાન કરે છે. તો કે મૌલા જ્યારે હું કહું ને ત્યારે કુરા નાખશું. તો કે કબૂલ છે.
અમુક દિવસો પસાર થયા, ઇમામ વાત જોઈએ છે. એક દિવસે એ માણસ એના નોકરને કહે છે, જા જલ્દીથી જા, જલ્દીથી જા. ઇમામે સાદિકને કહે, જલ્દી અહીંયા આવી જાય, જલ્દી, ઘરે બી ના જાય, જલ્દી આવે. ઓલો એનો ગુલામ જે છે દોડતા દોડતા આવ્યો, મૌલા તમને ઓલો મારો શેઠ બોલાવે છે, જલ્દી તમે ચાલો અહીંયા. હા, ઇમામ કહે ઠીક છે, હું ઘરે થઈને આવું છું. તો કે ના ના ના, એ કીધો છે આવી જ રીતે તમે ઊભા છો, તમે આવો. ઇમામ સમજી ગયા, મુસ્કુરાઈને કહે છે ઠીક છે, ચાલો તારો દિલ ખુશ કરું. તરત જ ચપ્પલ પહેરી ઇમામ એની સાથે આવ્યા. હજી તો આવે છે તો ખબર છે ને, માણસ સ્ટ્રેસમાં હોય તો અહીંયા ને અહીંયા ફરતો હોય. ઇમામે સાદિકને જોઈને કહે છે, મૌલા આટલી વાર થયા તમે નથી આવતા, કુરા નાખવાનો આપણો હતો. ઇમામ એની તરફ જોઈને કહે છે, વાર તું લગાડ્યો છો, હું નહીં. તો કે મૌલા વાત આપણે પછીથી કરશું, પહેલા તમે કુરા નાખો, જેનો નામ આવે. ઇમામ કે ઠીક c'est toi qui veux. ઓલા આપણા નથી કહેતું c'est vous le chef, જે તમને ખપે. કુરા રાખ્યા, પહેલી વખતે કુરા તિરાજો સોર. ઇમામે સાદિકનું નામ. આ માણસ નો નો નો, c'est pas possible, c'est pas possible. એના રીત પ્રમાણે આસમાન તરફ જોઈ હિસાબ લગાડી લીધો, એક્સપેર હતો. તો એ કે ના, ના બની શકે. ઇમામ જોઈ રહ્યા છે ને, એ કે આ જમીન તમને મેલી કેમ? c'est quelque chose d'impossible. મારી પાસે હમણાં બી પુરાવું છે કે ઇમ્પોસિબલ વસ્તુ છે. તમે શું કહી રહ્યા છો? ઇમામે સાદિક મુસ્કુરાય છે. એને કે પહેલા તું તારી સેકરે તો મને કે. તો એ કે મૌલા હું ફાલનો ઇલ્મ જાણું છું ને એનો એક્સપેર છું. આટલા દિવસ ત્યાં હું મના કરું છું ને એના માટે કે આટલા દિવસ ત્યાં અમે જો કુરા તિરાજો સોર કરત ને તમારો નામ નીકળત, તમને આ જમીન મળત, એના માટે હું મના કરતો હતો. આજે હું સ્ટાર જોયો અને હિસાબ લગાવ્યો તો આજે મારા નસીબ છે, મારા નામનો તિરાજો સોર નીકળવું જોઈએ, મને આ જમીન મળવું જોઈએ. અને હમણાં બી મને જે છે ને સિતારો મને એમ જ કહે છે મને મળવું જોઈએ. ઇમ્પોસિબલ તમારો નામ આવ્યો. મને હવે તમે કહો તમે શું કહી રહ્યા છો, કઈ હિસ્સે કરે છે? ઇમામ અલૈહિસ્સલામ મુસ્કુરાઈને કહી રહ્યા છે કે તારો ભરોસો સ્ટાર ઉપર છે, સિતારા ઉપર છે, મને મારો ભરોસો મારા જદ રસૂલે ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ઉપર છે. મારા જદ રસૂલે ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાવી ગયા છે, કોઈ બી નવા કામ વાસ્તે તમે નીકળો, કાંઈ બી એવી વાત હોય, પહેલા સદકો દિયો, પછી કામ કરો, અલ્લાહ તમને કામયાબી અતા કરશે, રોજીના દરવાજા ખુલશે, બીમારી તકલીફો દૂર થશે. હું મારા નાના ઉપર ભરોસો કરીને સદકો નીકાળ્યો. તો હવે આપણો શું વિચાર છે? વિચાર કરી લે. કાલે ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા મજલિસ આગળ વધશે. પણ એક વસ્તુ કે મોમિનીને કરામ, આ સેમેન જે છે અમારી વાસ્તે ઇમ્તિહાન છે, vraiment une épreuve. આજે રસૂલે ખુદા, કાલે બુધવાર જનાબે ઉમ્મે કુલથુમ, ગુરુવાર અય્યામે ફાતિમિયાનો ગુરુવાર. કેમ કરતા ઘરે રહેવાય, પછી જુમાનો ખુતબો. પણ ઇમ્તિહાનમાં અમે હંમેશા કામયાબી હાસિલ કર્યા છે. આમાં બી નેગ્લિજે નથી કરવાનું, થાકી ગયા. ઇમામ અલીને મા ફાતેમાની કેટલી ઔલાદ, એ કેટલી ઔલાદ આ દુનિયામાં છે જેનો બાપ અલી હોય અને મા ફાતેમા ઝેરા હોય? ફક્ત 5: હસન, હુસૈન, ઝૈનબ, ઉમ્મે કુલથુમ, જનાબે મોહસિન. બરાબર છે કે નહીં? આખી કાયનાતની અંદર એક લોહી, એક નૂર, એક ગોશ્ત જો કોઈ હોય તો આ 5માં. અને જે ઔલાદે ફાતેમા હોય, ઔલાદે અલી હોય, એનો મર્તબો ને માન શું હોય? તો કાલે કોણ છે આ ઉમ્મે કુલથુમ? બીબી ફાતેમાના કલેજાનો ટુકડો છે, જે કરબલામાં બી પાર્ટિસિપેટ કરી છે. કાલની વિલાદતને નેગ્લિજે નથી કરવાનું મારા ભાઈ. બીબી ફાતેમાની દીકરી છે, જેવી રીતે ઝૈનબ. ઝૈનબ ફરક આટલો છે, ઝૈનબ મોટી છે, ઉમ્મે કુલથુમ નાની છે. બસ આટલો જ. કાલે વખત પહેલા આમને આવવાનું છે કે જે છે ને ઇમામે ઝમાના બી જોઈને દુઆ દેવે, રૂહે બતુલ અમને જોઈને એમ ના કહે કે મારી શહેઝાદી ઉમ્મે કુલથુમની તારીખને એ વાલ્યર ના આપ્યો. આખિરમાં જે છે નારે તકબીર, નારે રિસાલત, નારે હૈદરી, હૈદરી, હૈદરી.
एहतराम रसूल खुदा, एहतराम इमाम सादिक मां 3 वक्त बाआवाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल